For centuries, a significant Sikh minority has flourished in relative safety in Afghanistan, but in the last decade, persecution has seen the population drop from nearly 250,000 to around just 100 families. Now on BBC World News, Khomoosh meets some of the last Sikhs to call Afghanistan home. Sikhs have lived in Afghanistan for centuries, but they're an embattled minority, living in ghettos and trapped in poverty. In a Muslim country that's unstable and insecure, Sikhs are targeted and discriminated against for their religion. And the violence is getting worse. وقتی عروسیش بود، وقت شیرینی خوریش بود، وقت هر چیزیش بود، وقت زندگیش بود. I'm Khاموش and I have returned to my homeland Afghanistan to meet one of the nation's oldest communities. Once 250,000 strong, now reduced to just 100 families. افغانستان عزت مادر ما را داره. ما اینجا پیدا شدیم، خاک ما هستند. تو وضع این رقم باشه خود در سال آینده کس هیچ باقی نمانه. This is a community facing a dilemma over its very existence. This is the Shore Bazaar district in the capital Kabul. It's home to one of Afghanistan's last remaining Sikh communities. Today is the biggest day in the Sikh calendar, the festival of Vaisakhi. It celebrates the birth of the religion and commemorates the fight against persecution. I am with Arinder Singh, a teacher who has prepared the kids for the big day. امروز روز ویساک ماست، ویساک عید ماست. امروز ما بسیار خوشحال هستیم، بسیار خوشحال هستیم که امروز بسیار یک روز تجلیل میکنیم و خوشی و بسیار یک غم را بسیار دور نگاه میکنیم. آرزو و هدف مردمی که این روز جشن میگیرن چی است؟ اول در وطن ما باید آرامی بیاید، دیگر در مکمل دنیا در ورد مکمل باید آرامی بیاید، قراری بیاید. The Sikh community has never taken sides in the 4 decades of war and violence that have plagued Afghanistan. But in the ongoing troubles here, this ethnic and religious minority has been feeling ever more vulnerable. فی الحال بسیار نفرت وجود داره در افغانستان، خاصتا در افغانستان. در این شرایطی که ما به حساب هستیم اینجا، ما تا حد امروز که روز ویساک ما تجلیل میکنیم، بازم در دل ما ترس هست. به خاطر ترسی چرا که مردم افغانستان ما رنج دیده است. We've arrived at the main temple in Kabul, which is also called a Gurdwara. Sikhs have converged here from across the city and beyond. 5 children have the honor of representing the warriors baptized by the Guru Gobind Singh, who led the Sikhs fight against religious persecution in India 300 years ago. Sikhs have lived here for centuries and have gathered and celebrated Vaisakhi every year through the Soviet invasion, civil war and Taliban rule. But this year, the big day is overshadowed by a deep sense of loss. این حال ببینی امروز یاد کردم گفتم هیچ کس نمانده تو بود که اینجا جای نمی بود که کسی اینجا تیر شود. حالا ببین که هیچ کسی نیست، هیچ کس نیست. بسیار مردم رفت. چه حسی می‌داشته باشین وقتی می‌بینین که خب مردم همچین اینجا گفتیم چیزی کردن نمی‌کنیم. دعا می‌کنیم که خدا قراری کنه. رنج زیاد می‌بریم از این.
In the 1990s, the Sikh community in Afghanistan numbered around 250,000. Much of the country's trade and commerce was run by Sikhs, and the community flourished. Thousands would gather in the streets for religious events, and whole districts were populated by Sikhs. But today's community is estimated to be as few as 100 families. Properties are empty, and it's a risk to step outside. Narendra Singh is the Sikh community's only member of the Afghan parliament. He's under armed guard around the clock. امی بلند منزلایی که اینجا میبینه برادر یا کلش سر جایدادهای اهل نود جور شده یعنی کلش فعلا اینمی خانه است اهل نود است این خانه یا کلش از اهل نود بوده کوچه بسته. Inside the Gurdwara or temple compound is a shrine to those Sikhs who were killed in a devastating suicide attack last year. It was a tragedy that rocked the entire community. او یک عکسایی که می‌بینید نیکولای شامو شهیدای 1 جولای 2018 یا هستن تمامشان او یا شهید شدن. شما در حادثه بودین وقت؟ در حادثه خودم همونجا بودم که این برادر ما و این برادر ما و این همراه ما یک جای بودن که هر سه‌شان شهید شد صرف ما ماندم دی. Suicide bombers had targeted an entire delegation of Sikhs in the city of Jalalabad as they prepared to meet the Afghan president. The so-called Islamic State claimed responsibility. Narendra was among the lucky ones who reached hospital. 19 people were killed. The entire community leadership effectively wiped out. Among the dead was Autar Singh. He was the Sikhs' representative through decades of war and champion of Sikh rights. He was Narendra's father. مردی بوده که همیشه در جایی که استاد پیش میگفت من سر ما وطنم قربان، سر ما ملتم قربان، با اهل نود و سیک افغانستان قربان. اما شد که اون سر خود داد به تمام اهل نود و سیک. ولی برادر عرقم باشه درد زیاد بود، بسیار درد زیاد بود. But despite what happened to his father, Narendra is in no doubt about his own future. برای من بسیار آفر آمد که شما صرف پاسپورت بیارید ما برای شما پناه سیاسی میدیم. مگر هیچ وقت ما افغانستان اعلان نمیکنم. این وطن ماست، خاک ماست. او همیشه به خاک خدمت خواهد کردم. من راه پدر خدا تعقیب میکنم و ما بچه از او هستم، خون از او به جان ما است. ما به وطن تا که یک قطره خون ما است خدمت میکنم. But not all of the community share Narendra's outlook. Most Sikhs who have remained live in compounds, barely venturing out. Families of 10 sharing 2 rooms. For many, staying means living in fear and poverty. But leaving may spell the end of their centuries-old community in Afghanistan. شرایط اولی تو بود که اول تجار سردار بودن. در مارکت از سردار بود. تقریبا بسیار زیاد نفره بودن. او که شرایط زیق شد رفت از دست مجبوریت مردم گریختن. چورو چپاول، بد گفتن، تعرض کردن مذهبی، دینمی واجن مردم گریختن. دلمند که 65 فامیل زندگی میکرد، سر دوا بسیار ظلم بود که زناشان چادری کنن، در بازار گشت و گذار کنن. اوها که به مریض از در شفاخانه میرفتن که به خون ضرورت میداشته باشن، اوها را میگه اسلام کافر خون دادن نمیتونه. افغانستان حیثیت مادر ما را داره. ما اینجا پیدا شدیم، خاک ما هستن و هیچ بچه نمیخواد که از مادرشان جدا شه. وقتی که مادر وجود نداشته باشه پس بچه چی کنه که در جای مادر باشه؟ شما آخرین خانواده های هستین که در افغانستان زندگی میکنین. فکر نمیکنین که با رفتن شما به حضور سیک ها و هندوها در افغانستان نقطه پایان گذاشته شود؟ نه با چی کنم اینجا مردم که مجبوریت شده که کلگه میرن، مجبور هستن که برن. مجبور
Charan Singh is desperate to leave, but his family has been plunged into a crisis that can only be resolved if he stays. He runs a store in a busy neighborhood that used to be considered a safe part of Kabul. It's a short drive from his brother Arjit's business. نزدیک به محلی که حادثه صورت گرفته نزدیکتر شده میریم. 2 months ago, Charan's brother was closing his shop at the end of the working day. But he never made it home. All that was found was his parked car, empty. So the shop is now closed, and behind these little stalls we can see the sign, and it is named Rajinder Watan Dost, which means Rajinder, the lover of the country. But the shop is closed now. It's a very crowded area. Charan didn't want us to get out of the car, worried we would draw unwanted attention. چند سال میشه اینجا بودن؟ حدوداً 4 سال میشه اینجا دکانداری میکرد و بسیار راضی بودیم از ساعه، از مردمش. هیچ کدام مشکل نبود و بسیار برخورد نیک داشت به مردمم، به همسایه‌ام، به تمام مردمشان و همچنان به ارگان‌های امنیتیشان همونا بسیار رابطه نیک داشتن و می آمدن از کدام شکایتش کدام مشکل نداشتن و بازم دیگه نمیفهمم که چطور یک به یک حادثه رخ داد. The family have reported the disappearance to the police, but there's been little progress in the investigation. Back at the Shore Bazaar compound, Charan's grieving mother waits. 1.5 ماه میشه که بچه ما گم است. نه مرده درکش است، نه زنده درکش است. این شب برای انتظارش شدیم، گریان کده و کلات کده. هیچ کدام درکش نیست. Nobody knows if Arjit was abducted for his religion or his money. He wasn't a rich man, but had a life ahead of him. وقت عروسیش بود، وقت شیرینی خوریش بود، وقت هر چیزش بود، وقت زندگیش بود. هر چیز برای خودم دختر. میگم چطور دست خدا پیش کنم که بچه ما پیش کدام یکی باشه و ما نان بخورم، چای بخورم، آب بخورم، میوه خوب بخورم. نه، دست ما پیش نمیشه. Afghans who have fought for human rights here see the intolerance and abuse aimed at Sikhs as part of a wider, deeply worrying development. 40 سال قبل یا 45 سال قبل که ما طفل بودم و جوان بودم ما هیچ چیزا رو ما نمیدیدیم. ما مثلا همین صنفی ما که در پانتون بود و کتمی سندور که در پیشانی خود میزدن میرفتن در معبد میامد در صنف هیچ کس عکس العملشان نمیداد. یکی از مشکلات بسیار عمده ناامنی است. به خاطر از اینکه هر کس از این شرایطی که ناامن است استفاده میکنه و گروه آسیب پذیره که همین اقلیت ها باشه از اینا سوء استفاده مالی و هر چیز دیگه که ممکن باشه میکنه. مسئله دوم ماندار یک تعداد که از دین و مذهب سوء استفاده میکنه و یه بیچاره رو تحقیر و توهین میکنه یا مجبور میکنن یا اخطار میتن که مسلمان شوین که خودش ناامنی از اونا رو امنیت شخصی اون مردم رو بیشتر آسیب پذیر میسازه. دولت افغانستان چقدر انگیزه داره به نظر شما تا اینکه از حقوق از اینا و از شکایت‌ها از اینا شکایتاشون بشن از حقوقشون دفاع کنن؟ حمایت و انکشاف حقوق بشر وظیفه بدون قید و شرط دولت هاست. یعنی هیچ دلیل شده نمیتونه که ما بگوییم ما در جنگ هستیم. But tomorrow's generation of Sikhs have lives to build. And today is another school day. نام خود چی است؟ نام خود چیست؟ جگمید. امروز درس دری رو میخوانیم، ریاضی، انگلیسی، پشتو، ساینس، مذهبی رو میخوانیم. میخوای در آینده چیکار شوی؟ در آینده معلم شوی. خودت میخوای چیکار شوی در آینده؟ دکتر. چرا دکتر؟ کسی که نجور باشه او را دوا بدم که جور شود. The Sikh community has one state school in all Afghanistan. As non-Muslims, the parents don't want their children attending schools where Islam is the only religion that's taught. Arinder Singh is the school's deputy head. درس میخوانن، درسایشون به حساب مضمونای چیزی که در معارف است در ثبت افغانستان درس داده میشه برشون مکمل است. یک
قرآن شریف به تایم قرآن شریف خود ما درس میتونم مذهبی با الهام گرو گرند صاحب ماراش کل درسایش از اون خودمون میتونم برشون درس اول درس نگار سواره مکمل. Over the past 2 years, Arinder has seen the number of students drop by half to just 30, the result of the worsening security situation. یک نفر موظف کردیم ما اینجا که به حساب می چوکیدار به حساب در مکتب ما اینا میرن باز اگر کدام مشکل می باشه اینا میرن خودشون میره قطع خود چندین بار تو شده 1000 بار این شده که اشتکای ما را زدن قطع سنگ میزنن یا پیسایشون رو میگیره با زور میگیره از پیشون جیبایشون رو تلاشی میکنه کتابایشون رو میبره 1000 بار ایگه با شده. Despite dwindling numbers, Afghanistan's education ministry still provides teachers. This school is tiny, but the government has promised that even if there is just one Sikh or Hindu student left, they will still keep the school and the teachers. پدرهایشان صدها سال اینجا زندگی کرده، در اقتصادی مملکت رول داشتن، حتی با وزارت ها رسیدن، رئیس بانک بودن و بسیار برای آبادی کشور خدمت کردن، رول عمده داشتن برای اقتصادی کشور، برای پیشرفت اقتصادی کشور. The school principal, who is Muslim, used to teach Afghan war refugees in Iran. Now he teaches Afghan Sikhs in their own country. من اینمی ذهنیت ها را داشتم چون مزه تبعیض و لذتش چشیدیم که چی هست. بنابراین آمدم اینجا و تلاش کردیم برایشان که دلسوزی داشته باشم، بچه‌هایشان درس بخوانن، هموطنای ما هستند. اینا هم باید مثل قبل فرزندایشان انجینیر شوه، دکتر شوه، در اقتصاد رول داشته باشه، تجارای خوب باشن، چون استعداد دیگه پدارن اینا، این استعداد دارن. But in a country that is officially Islamic, many Sikhs say they are treated like second-class citizens. I've come to the powerful Ministry of Religious Affairs. Part of its remit is to help ensure that all of the country's minorities can practice their religions in safety. But officials here don't blame the problem Sikhs face on religious intolerance. در این عصر و زمان تا جایی که برداشت من هست و در متن اجتماع قرار دارم فکر نمی کنم که چنین برخوردهایی بوده باشد که باعث آزار و اذیتی از اونا بشه و باعثی بوده باشه که ما بگوییم که اونها نسبت به دیگرها آسیب پذیر هستند. این زمانی بوده میتواند که چنین کاری انگیزه دینی می داشت که قطعا چنین چیزی نیست. دیدگاه شخص خود شما در مورد سیک ها و هندوها چی است؟ از دید اسلام این دینی بر حق نیست. دین مبین اسلام در رابطه با اقلیت های مذهبی حقوقشان را واضح کرده است و در چوکات تعلیمات دین اینا حق زندگی را دارن، حق بهره‌مند شدن از او چیزهایی را که دین مبین اسلام برشان داده است دارن. Sikhs are not the only community to leave Afghanistan after hundreds of years of shared experience. I have come to Herat in the far west of the country. There was once prosperous Sikh and Hindu communities here, but they are now almost entirely abandoned. The city was also the center of a large Jewish community in Afghanistan that had once flourished in the country for some 1500 years. The last Jew left here during the unrest of the 1980s in search of a better life in Israel. The House synagogue has been preserved as a monument to the generations who worshipped here. Muhammad Nader remembers the community from when he was a young man, 60 years ago. رفتن از ایران ما نفهمیدیم که چی وقت رفتن. هندوها دیدین که رفتن. هندوها زیاد بود. اینا جمع‌آوری شده و موتورها سوار شده مثلا. اما اینا ندیدیم رفتن اینا. دوستایی داشتین از مردم یهود کسی براتون میآید؟ یک دوستی داشتیم با نام عزیز. نام عزیز بود. انا میرفتیم نگاه خود نکنیم نگاه. حتی تایر میبردم میمونم میکردیم. میمونم میکردیم. شما وقتی عزیز از هرات رفت دیگه کدش رابطه نداشتین گپ نزدین دیگه؟ نه دیگه ندیدم بود دیگه. خدا زنده زنده باشه بچه‌های اگه باشه. و خود زنده نیه دیگه حالا بابا.
دلتان تنگ نشده برای عزیز؟ چرا نشده؟ One of Herat's synagogues is now a mosque. A different creed shaping the hearts of a new generation. برگزار But its past as a synagogue is recognized and respected, its holy spaces untouched by the mosque goers. چه فکر میکنید در مورد ای که مثلا یک مکانی که یک وقتی یک کنیسه بوده حالا تبدیل به یک مسجد شده؟ مشکل نداره دیگه، کلیسا بوده قبلا اینا عبادت میکنن، حال ما میراب جور کردیم اضافات المراد میکنیم، ما عبادت میکنیم، مشکل نداره. اونا هم طبق مذهب خودم خدای خود میپرستن، ما هم خدای خود عبادت میکنیم، مکان عبادت است، هیچ فرقی باید خیلی نظافت میکنم، کلا همیشه یک تکتیان میکنم نکردم و خاکی رو بیرون کردم. Under the mosque, perfectly preserved, is the synagogue's mikveh, a bath used by Jews for purification. دیگه ما یاد نمیدیم که چی رقم بوده. پدرها و بزرگان ما قسم میکنن میگن ما اصلا با هم زندگی میکردیم، هیچ احساس نمیکردیم که مثلا کافر یا ما مسلمانیم. میرسه قبرستان میره و میان تو بشمون تاریخی مشهور صور بیگم سبینا شو این چطور طاف ویسه قبرستان لایم ویسه قطعیه سیلیم. Exodus is part of Jewish history, and tonight is Passover, when Jews commemorate their flight from slavery in ancient Egypt and founding of a nation under the prophet Moses. Celebrating it here in Kabul is the last remaining representative of the entire Jewish community in Afghanistan. Zabulon Sementov has family in Israel, but himself elected to stay despite being arrested and having his carpet business taken by the Taliban. ای که میبینید دور میز قدر کسی نیست و دور میز خالص به شما امیت میفهم مثل تلاوی واسه مثل فامیل خواره امیت احساس میکنم امیت میز امیت چیندم. من خیلی دوستای برادر مسلمان دارم، بسیار دوستا دارم، هیچ چیز همه مثل برادر برابر بوده. بخدا شما خودتون به عنوان یک اقلیت مذهبی مورد تبعیض قرار گرفتین؟ کسی تبعیض کرده نمیتونه. من بسیار جور هستم، من سر خودی هستم. در آینده فکر میکنین یهودی در افغانستان بمانه؟ در آینده اگر آرامی شه یهودی‌ها میان. For now, there is a reason to celebrate. A family is coming in from Jalalabad for a wedding party. And the bride is the niece of MP Narendra Singh. I'm very, very lucky and excited to be in such a party, seeing Afghan boys and girls, men and women dancing under the same roof here in Kabul. The teacher Arinder Singh is conducting the ceremony. For today's guests, the wedding is about the joining together of two families. It's a sign of hope for the future of this community here in Afghanistan. خدا کنه که در افغانستان از همه قدر صلح بیاید که تمام اهل و نود سیک افغانستان پس با افغانستان برگشتن و تجارت و کسب و کار خود و ایتو مراسم خوشایی که ما امروز تجلیل کردیم این باید زیادتر شه و اونقدری که زیاد میشه اونقدر بازدیم همراهش زیاد میشه، اونقدر قلب ما همراهش آرامش پیدا میکنه. But Arinder Singh is not so upbeat. فکر میکنین هیچ امیدی برای از اینکه در کشور بانن خانواده و کسایی که میخوان برن وجود داره با دیدن این برنامه و با وضعیتی را که میبینن؟ امیدوار هستیم ما، چرا ناامید خود هیچ کس نمیباشه و فکر نمیکنم کس بمانه، به خاطر چی که یک شیشه که بشکنه و باز دیگه جور شدن بسیار سخت است و این مردم هم که ماندن از خاطر مجبوری خود ماندن. شاید اگر همچون وضع این رقم باشه خود در سال آینده کس هیچ باقی نمانه. جگمون سنگ شروع کر جبی صاحب. جگمون سنگ شروع کر. Days later, there is bad news. The body of Charan Singh's missing brother has been found. He has been murdered and badly tortured. 2 people have been detained by police.
but that's little consolation. The Sikh community yearns for peace and stability, but in the face of tragedy, it becomes harder to stay and easier to decide to leave Afghanistan forever.